ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین خالق البرائے اجمعین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبائهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون الصلوات کہ جس نے اس پوری کائنات کو خلق کیا، اتنا شکر ادا کیا جائے اس خالق کا اتنا ہی کم ہے کہ اس نے اس جہاں کو خلق کیا، جہاں کو خلق کرنے کے بعد انسان کو احسن تقریر پیدا کیا، احسن تقریر پیدا کر کے اپنی عبادت کے لائق بنایا اور انسان کو لوگوں سے بھی بچایا، گمراہی سے بھی بچایا اور ہدایت دینے کے لیے علی اور اولاد علی جیسے رہبر عطا فرمائے۔ اس کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے اتنا کم ہے کہ اس خالق نے ہمیں 14 کا ماننے والا بنایا، اور وہ خدا ذرا دیکھیے کہ کائنات میں علی کو چھوڑ کر لوگوں نے بھی ایسے رہبر بنائے۔ ذرا دیکھیے کہ قرآن اور احادیث میں ملتا ہے کہ قیامت والے دن ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، تو کائنات میں امام ایسا ہونا چاہیے کہ آخرت میں انسان اپنے امام کو دیکھ کر کہے یہ میرا امام ہے، یہ نہ ہو کہ کسی امام کو دیکھ کر انسان شرمندہ ہو جائے۔ انسان اس دنیا میں امام ایسا بنائے کہ جو اس دنیا میں بھی ہدایت کا ذریعہ بن جائے اور آخرت میں بھی نجات دہندہ بن جائے، کیونکہ امام وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس علم موجود ہو، اگر علم چاہتے ہو تو بھی در اہل بیت میں آنا پڑے گا۔ امام وہ ہوتا ہے جو نجات دہندہ ہو، نجات چاہتے ہو تو بھی اہل بیت کے دروازے پہ آنا پڑے گا۔ امام وہ ہوتا ہے جو ہادی ہو، ہدایت چاہتے ہو تو بھی اہل بیت کے دروازے پہ آنا پڑے گا۔ علم چاہتے ہو تو بھی در اہل بیت، ہدایت چاہتے ہو تو بھی در اہل بیت، نجات چاہتے ہو بھی در اہل بیت۔ ان کے دروازے پہ نہ جانا جو یہ کہتے نظر آئے علی نہ ہوتے ہم ہلاک ہو جاتے۔ ان کے دروازے پہ نہ جانا کہ انسان کو بعد میں اپنا سر جھکانا پڑے، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ بروز محشر کچھ امام بھی اکٹھے ہوں گے، کچھ پیر بھی اکٹھے ہوں گے، کچھ مرید بھی اکٹھے ہوں گے۔ آج جو پیروں کے
पास जाते हुए और उन्हें सलाम करते हुए नजर आते हैं, वहां अपने पीरों पे लानत करते हुए नजर आए। अगर तुम ना होते तो हम नजात हिंदों के पास चले जाते, क्योंकि कुरान ने ये कहा है कि कल को जब तुम पेश होगे, ना मेरे नाम से पुकारा जाएगा ना उसके नाम से पुकारा जाएगा, बल्कि पुकारा जाएगा तेरे इमाम के नाम के साथ। तो कायनात में इमाम ऐसे होने चाहिए कि जिनके बारे में खुदा ये कहता हुआ नजर आए कि मंसूस मिन अल्लाह है, ये इस्मत के दर्जे पे फायद है, इल्म है तो इन्हीं के दरवाजे से लो। बेशक खुदा हमें जहरी शक्ल में नजर नहीं आता, क्योंकि अगर खुदा जहरी शक्ल में आ जाए तो वो खुदा खुदा नहीं रहता। खुदा जहरी शक्ल में आ जाए, हालांकि मुसलमान ये कहते हैं कि वो खुदा कैसे हो सकता है जो जहरी शक्ल और सूरत न रखता हो। हमारा अकीदा ये है कि खुदा जहरी न जिस्म रखता है न सूरत रखता है, ना ही वो जाहिरी सूरत में आ सकता है, क्योंकि जो चीज किसी चीज में आ जाए तो वो महदूद हो जाती है। अल्लाह की जात जाहिरी तौर पर यहाँ आ नहीं सकती, लेकिन जरा देखिए, लोग कहते हैं कि साबित कीजिए, कुरान से साबित करते हैं। कुरान में अल्लाह ये कहता हुआ नजर आता है कि मैं इन्हें देख रहा हूँ, ये मुझे नहीं देख सकते। ये थी कुरानी दलील, और अकली दलील देख लीजिए, जरा देखिए क्या कायनात में हर चीज मौजूद है कि जिसे हम जहरी आंख से देख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी कि जिन्हें हम जहरी आंखों से न देख सकेंगे। क्या हवा को हम आंखों से देख सकते हैं? हवा जो चलती है, क्या इसे हम देख सकते हैं? मेरे और तेरे जिस्म के अंदर रूह मौजूद है, क्या हम रूह को देख सकते हैं? हम मेरे और तेरे दिमाग में अकल मौजूद है, क्या हम अकल को देख सकते हैं? किस तरह हम और तो चलिए, हम अपनी जहरी सूरत भी अपनी आंखों से नहीं देख सकते। हम अपनी जहरी तस्वीर जो बनाई है खुदा ने, इसे भी हम अपने आंखों से देख नहीं सकते। अजब नहीं कोई कहे कि हम इसे देख सकते हैं, लेकिन दरमियान में वसीला बनाया जाएगा, आईना रखा जाएगा, फिर इंसान अपनी शक्ल देख सकेगा। यही तो दुनिया को बताना चाहते हैं, खुदा जहरी शक्ल में आ नहीं सकता। उसने अपनी शक्ल के लिए, तेरी और मेरी नजात के लिए 12 आईने बना दिए। जहरी तौर पर नजर आता नहीं, उसने चाहा है कि मैं जहरी तौर पर 12 आईने बना देता हूं। इन आईनों को देखते जाना और उन खुदा को पहचानते जाना। ये है खुदा के 12 आईने। देखिए कौन से हैं? खुद अल्लाह ने तुझे और मुझे पीर ही ऐसे अता किए, जो पीर अल्लाह ने दूसरे लोगों को अता किए। उनका अकीदा एक पीर का दूसरे पीर से नजर नहीं आता। पहला कुछ कहता हुआ नजर आता है, दूसरा कुछ कहता हुआ नजर आता है, तीसरा कुछ कहता हुआ नजर आता है। जरा देखिए, जो पीर अल्लाह ने तुझे और मुझे अता फरमाए वो है तो 12, लेकिन मुसल्ला एक नजर आता है। मुसल्ला एक नजर आता है, उनके किरदार एक है, उनका गुस्तार एक है। जो पहले ने कहा वही आखिरी ने कहा, जो पहले ने कहा वही दरमियान वाले ने कहा। इसीलिए मेरे और आपके सारे आइमा अपने सीने पे हाथ मार के कहा करते थे, अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद। हमारा दरमियान वाला भी मोहम्मद है, आखिराना मोहम्मद, हमारा आखिरी भी मोहम्मद है, व कुल्लुना मोहम्मद, हम हैं ही सारे के सारे मोहम्मद। देखिए हर एक को उसके इमाम के साथ पुकारा जाएगा। जरा देखिए कायनात में रसूल भी हैं और
دیکھیے وہ کون سے امام ہیں جو تمہیں راہ راست پہ بھی جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہدایت بھی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ذرا دیکھیے کہ کائنات میں ایک رہبر ایسا تھا جو اپنی قوم کو لے کے چلا، اور وہ کون تھا؟ وہ اللہ کا نبی موسیٰ تھا جو دریا کے کنارے پہ پہنچا۔ اب جو ایمان رکھتے تھے وہ بھی ساتھ تھے، جو ایمان نہیں رکھتے تھے وہ بھی ساتھ تھے۔ اب موسیٰ کی طرف دیکھا، عصا پھینکا، 12 دروازے بن گئے، 12 سڑکیں بن گئی، یعنی کہ 12 جگہوں سے گزرنے کا راستہ بن گیا۔ اب ذرا دیکھیے تاریخ کیا کہتی ہے، جو حق کا امام ہوتا ہے وہ اکیلا راہ نجات کی طرف نہیں جاتا، بلکہ اپنے ساتھ آنے والوں کو بھی راہ نجات سے پار کر کے نظر آتا۔ موسیٰ اکیلا بچہ تھا، موسیٰ جا رہے تھے، جہاں تک روایت کہتی ہے کہ موسیٰ کا آخری بندہ بھی شامل ہو گیا، اور وہاں سے جو باطل کے ماننے والے یعنی کہ فرعون کے ماننے والے تھے وہ بھی وہاں سے اسی راستے پہ چلے گئے۔ وہ جو حق کا امام تھا وہ اپنے ساروں کو لے کر راہ نجات تک پہنچ گیا، جو باطل کے امام تھے وہ اپنے ساروں کو لے کر ڈوب گیا۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا 12واں کیوں نہیں آتا؟ وہ اس لیے نہیں آتا کہ وہ ہر آنے والے حسینی کا بھی انتظار کر رہا ہے، یزیدی کا بھی انتظار کر رہا ہے۔ حسینی کو لے کر جنت میں چلا جائے گا، یزیدی کو جہنم میں پھینک دے گا۔ جنت میں نہ جائے گا، حق کا امام ہوتا ہے، وہ خود بھی راہ نجات لے جاتا ہوا نظر آتا ہے، اپنے ساروں کو بھی راہ نجات کی طرف لے جا کے جانا چاہتا ہے۔ لیکن دیکھیے جو باطل کا امام ہوتا ہے وہ اکیلا غرق نہیں ہوتا، بلکہ اپنی پوری قوم کو لے کر غرق ہوتا۔ اور ذرا دیکھیے کہ مسلمانوں نے کس طرح علی ولی اللہ کو چھوڑا، اور پھر اس کا نقصان کتنا ہوا کہ قیامت والے دن ایک دوسرے سے یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے، ہمیں کیوں کرتے ہو پریشان، ہمیں اپنی پڑی ہے۔ بروز معاشر کچھ پیر اپنے مریدوں سے یہ کہیں گے، ہمیں کیوں کرتے ہو پریشان، ہمیں اپنی پڑی ہے۔ ارے جس کا در جلایا تھا بنت پیغمبر سمجھ کر، جنت کے دروازے پہ وہ زہرا کھڑی ہے۔ تو اس ساری دنیا میں اسے امام بنانا جو اس دنیا میں بھی تیرا ہادی اور رہنما ہو، اور آخرت میں بھی تیرا ہادی اور رہنما ہو۔ مسلمانوں نے علی کو چھوڑ کر کسی کسی کو نہیں متا، کسی کو اپنا رہبر مان لیا۔ ذرا دیکھیے کہ وہ شخص کہ جس کا بیٹا منبر رسول پہ بیٹھا ہوا نظر آیا، آؤ مجھے حق کے امام کا پتہ بتاؤں اور بتاؤں کہ حق کا امام ہوتا کیسے ہے۔ آؤ مسلمانوں کا ایک بچہ منبر رسول پہ بیٹھا تھا کہ میرا آپ کا مرشد حسن آیا اور اسے کہا، اور میرے باپ کے غلام میرے باپ کے منبر سے اٹھ جا۔ او غلام کے بیٹے، یہ میرے دادا کا منبر ہے، یہ میرے نانا کا منبر ہے، ہمارے منبر سے اٹھ۔ وہ بچہ وہاں سے اٹھا، اپنے باپ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا ابھی حسن کو تنبیہ بھی کیجئے اور اسے ڈانٹیے بھی، کیونکہ اس نے مجھے اپنے منبر سے اٹھایا بھی ہے اور مجھے تانا بھی دیا ہے کہ تو غلام کا بیٹا ہے۔ اس نے کہا تجھے اس نے غلام کہا؟ کہا ہاں مجھے غلام کہا ہے۔ کہا یہ تحریر لے جا اور وہاں سے لکھوا کے لے آ کہ ہم غلاموں کے بیٹے ہیں، اور اس تحریر کو میری قبر میں رکھ دینا۔ بابا تمہیں کیا ہو گیا؟ اس نے تانا بھی دیا تھا، میں چاہتا تھا آپ اسے ڈانٹے، آپ کہہ رہے ہیں تحریر بھی لے آئیے میری قبر میں بھی رکھ دینا۔ اس نے کہا بچہ تمہیں پتہ ہی نہیں، سیدوں کی تحریریں نہیں ہوتی، جنت کی رسیدیں ہوتی۔
जन्नत की रस्सी, जन्नत के परवाने होते हैं। ये है वो पीर, ये है वो रहबर, ये है वो शहंशाह जो अल्लाह ने मुझे और तुझे अता फरमाया कि इंसान जितना फख्र कर सकता है फख्र करे, जितना नाज कर सकता है नाज करे। हर जगह ये बताए कि मेरा पीर ऐसा है, मेरा शहंशाह ऐसा है, मेरा सरदार ऐसा है, मेरा शहंशाह ऐसा है। चलिए फिर खालिद की बारगाह में जाते हैं और मुझसे पूछते हैं कि मेरा अली वली कैसा है। तो खुदा ये कहता हुआ नजर आया कि जिसने इब्राहिम की खुल्लत देखनी हो, मूसा की हैबत देखनी हो, इब्राहिम का सब्र देखना हो, ईसा की मसीहाई देखनी हो, तो अली को न देखे, अली के चेहरे को देखे। क्योंकि मैं कहूंगा खुदाया ये कह दिए कि इब्राहिम को देखना चाहिए, उसके चेहरे को देखना चाहिए, ये क्यों कह दिया कि अली को न देखे बल्कि अली के चेहरे को देखे। अजब नहीं आवाज आए कि जो नबियों की सीरत में नजर आता है वो सारा का सारा अली की सूरत में नजर आता है। सीरत में नजर आता है, वो अकेला अली की सूरत में नजर आता है। इसीलिए मेरे और आपके नबी ने फरमाया था फकत अली अली करना काफी नहीं, फकत अली अली करना ही काफी नहीं, अली के चेहरे को भी देखना है इबादत है। देखिए और रावी क्या कहता है कि रसूल के घर में कुछ अफराद मौजूद थे और वो अपने घर वालों से मिलने के लिए आया और बिस्तरे नबी पे बैठा था कि उसकी बेटी ने बिस्तरे नबी को बंद किया और उसे वहां बिठाया और बिठाने के बाद इतने आदमी में कि कहीं से अली भी हुजरा रसूल की तरफ आ गए। उसने बेटी को देखना बंद कर दिया, अली के चेहरे को देखना शुरू कर दिया। कहा बाबा तुम्हें क्या हो गया है, मुझे छोड़कर अली के चेहरे को देखते हो। कहा मैंने सच्चे नबी से सुना था अली का चेहरा देखना है इबादत है। बल्कि मैं अपनी इबादत करता हूँ। तो मेरा भाई ये थे वो इमाम, और इमाम है वारिस दीन, दीन के वारिस हैं। इस तरह हर चीज का कोई ना कोई वारिस मौजूद होता है। जिस तरह मेरे और आपके वारिस मौजूद होंगे, हमारे आबा अजदाद के वारिस मौजूद हैं, इस तरह ये आइमा जो अल्लाह ने तुझे और मुझे अता किए हैं ये दीन के वारिस हैं। अगर आज दीन में बका मौजूद है, अगर आज आज़ानें बुलंद हो रही हैं, अगर आज मस्जिदों में रौनकें मौजूद हैं, आज अगर मस्जिद के मिंबर से और मस्जिद के स्पीकर से अली वलीउल्लाह की सदा आ रही है, तो ये हुसैन और हुसैन के उन 72 शहीदों के खून का अजर है। जरा देखिए जो कायनात में तो हुसैन को मारने के लिए आए थे और कत्ल करने के बाद और शहीद करने के बाद जब वो वापस जाते हुए नजर आते हैं, कहते हैं हमने सोचे रसूल को खत्म कर दिया, हमने सूरत रसूल को खत्म कर दिया, हमने सुन्नत रसूल को खत्म कर दिया, हमने सीरत रसूल को खत्म कर दिया। लेकिन शाम के दरबार में अली की बेटी ने अली के लहजे में गुफ्तगू करके बताया ऐ यजीद तो कल भी मुर्दाबाद था, आज भी मुर्दाबाद है, हुसैन कल भी जिंदाबाद था, हुसैन आज भी जिंदाबाद। इमाम का सबसे पहला हक क्या होता है? इमाम की मार्फत करने वाले से किसी ने पूछा ऐ मौला बताइए आपका सबसे पहला हक क्या है? कहा हमारा सबसे पहला हक ये है कि हमारी इताअत की जाए। कि कौन है जो
नक्श कदम पे चले। जरा देखिए तारीख में मिलता है वो कौन से लोग थे जो नक्शे अहले बैत पर चले। वो सलेमान फारसी था, सलेमान फारसी से सलेमान मोहम्मदी बन गया। आइए देखते हैं वो सलेमान फारसी से सलेमान मोहम्मदी कैसे बना कि मजमे में लोग मौजूद थे, मस्जिद की तरफ जाते हुए नजर आए और कहते हैं लग रहा है आज अली अकेला मस्जिद में मौजूद है, क्योंकि कदमों के निशान एक शख्स के थे। जब मस्जिद में पहुंचे तो अली के पास सलेमान भी मौजूद थे और कहते हुए नजर आए सलेमान क्या आसमान से फट के आया है या जमीन ने तुझे अपने बाहर से निकाल दिया, अंदर से निकाला है? कहा बाहर कदम तो एक शख्स के हैं लेकिन अंदर दो लोग हैं। तो सलेमान मोहम्मदी ने फरमाया मैं वो सलेमान हूं कि जिसके कदम भी अली के कदमों पे ही पड़ते हैं। बात है अमल की, अमल तो की बात, मेरे कदम भी अली के कदम के साथ है। मेरा भाई मेरा दोस्त लम्हे फिक्रिया है कि अगर हम अली के मानने वाले हैं, अली के पैरोकार हैं, अली करने वाले हैं, तो अली की कही हुई बात पे अमल भी हमने ही करना। इसीलिए आइमा ने कहा था कि गैबत का ज़माना आएगा, एक गैबत से पहले का ज़माना आएगा, एक गैबत वाला ज़माना आएगा। जो पहले ज़माना आएगा लोग खुदा को कैसे पहचानेंगे, हमें देखते आएंगे, खुदा को पहचानते नजर चले जाएंगे। कहा मौला जब आप यहाँ से गायब हो जाएंगे और हुज्जत खुदा जब गायब हो जाएगी तो फिर क्या? कहा फिर जिम्मेदारी शीरो तुम पे आ जाएगी। अपना किरदार ऐसे रखना, अपना गुफ्तार ऐसे रखना, अपना चेहरा ऐसे रखना कि लोग तुम्हें देखते चले जाएं, हमें पहचानते चले जाएं। पहले जमाने में लोग हमें देखेंगे और खुदा को पहचानते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हम आईना खुदा हैं, हम वो चीजें हैं, हम मजहर सिफात खुदा हैं, खुदा की सिफात के मजहर हैं हम। और फिर एक जमाना ऐसा आएगा कि हम सब यहाँ से गायब हो जाएंगे और हुज्जत खुदा भी यहाँ से गायब हो जाएगी, लेकिन तेरा किरदार ऐसा होना चाहिए, तेरी गुफ्तार ऐसी होनी चाहिए कि लोग मुझ जाफर सादक पर सलाम करते हुए नजर आए कि जिनका मानने वाला इतना बाअमल है उनका इमाम कैसा होगा। जाफर सादिक के मकतब में मानने वाले ऐसे हैं, वो जाफर सादिक का इल्म क्या होगा, उसका सब्र क्या होगा, उसकी नमाजों की हालत कैसी होगी, उसके रोजे की हालत कैसी होगी, उसके हज व ज़कात की हालत कैसी होगी। हमारे लिए बाइसे रहमत बनना, ये न कहना कि लोग कहें कि ये भी वैसा है, इसके इमाम भी वैसे। इंसान देखता हुआ नजर आए और इमाम की इताअत करना जरूरी है। क्या जरा देखिए बोलिए अपने आप को, क्या हम इमाम की इताअत करते हुए नजर आते हैं? दो चीजें हैं कायनात में कि जिनकी इताअत अल्लाह ने मेरे और तुम पे वाजिब की है, एक है मेरे और तेरे वालिदैन और एक है इमाम। इमाम होगा और वालिद होगा, वालिदैन होगा, उनकी इताअत बेटे पर वाजिब है। लेकिन मेरा भाई आइए जरा पूछते हैं कि वालिदैन की इताअत किस तरह जरूरी है। वालिदैन कहें खाना खाओ तो खाना वाजिब, कहें रुक जाओ तो खाना खाना रुकना भी वाजिब है। वो कहें इसके अमल करो, वो करो, वहाँ फलां के पास जाओ, फलां के पास जाओ। लेकिन अगर वालिदैन या माँ या बाप ये कहें बेटा रोजे के दिन है, आज गर्मी बहुत ज्यादा है, आज रोजा न रखो, तो वालिदैन की इताअत साखत हो जाती है। वालिदैन कहें बेटा सो जाओ, सुबह का वक्त है, आराम का वक्त है, नमाजें बाद में पढ़ ली जाएंगी, नमाजें बाद में पढ़ लेना, हज बाद में कर लेना, जिहाद बाद में कर लेना।
ان سب کی اطاعتیں تم سے خارج ہو جاتی ہیں۔ لیکن دیکھیے کہ اللہ نے جو ہمیں والدین عطا فرمائے تھے، یہ بھی اللہ کی ایک سب سے بڑی نعمت ہے ہم پر، کہ اس نے ہمیں ایسے والدین عطا کیے کہ جن کی گود سے ہم نے علی ولی اللہ سیکھا۔ باپ کما کے لاتا تھا، اس لیے لاتا تھا کہ میری اولاد ہو اور میری اولاد ذکر اہل بیت کی سیرت بنے۔ ہماری مائیں ہمیں اپنی جھولیوں میں دودھ پلانے کے بعد ناد علی کا ورد کرتی ہوئی نظر آتی تھی کہ میرا بیٹا ماتمی بن جائے، مولا کا عزادار بن جائے۔ باپ کی بھی اطاعت تم پہ واجب، ماں کی اطاعت بھی واجب تھی، لیکن ماں کی اطاعت باپ کی اطاعت سے بھی زیادہ تھی، لیکن ماں کی اطاعت باپ کی اطاعت سے زیادہ ہے، کیونکہ باپ نے بھی تم پہ احسان کیے، ماں نے بھی تم پہ احسان کیے۔ باپ نے دنیا میں آنے کے بعد احسان کیے، ماں نے دنیا میں آنے سے پہلے بھی احسان کیا، بعد میں بھی احسان کیا۔ باپ نے نام رکھا بعد میں، پیسہ دیا بعد میں، ہماری پرورش کی بعد میں، ہمارے باپ نے ہم پر احسان کیے۔ اس دنیا میں آنے کے بعد ماں نے اس دنیا میں بھی احسان کیے، اس دنیا میں آنے کے بعد بھی احسان کیے۔ دنیا میں آنے سے پہلے اپنی رگوں کا خون پلایا ہے، دنیا میں آنے کے بعد اپنا شیر پلایا۔ باپ کی اطاعت سے ماں کی اطاعت زیادہ رکھ دی گئی، اور باپ کی اطاعت بھی موجود ہے۔ ذرا دیکھیے کہ جو باپ کی اطاعت سے نکل جاتا ہے جہنم، اور روایتیں کیا کہتی ہیں کہ اگر باپ کسی کو آگ کر دے نہ وہ اس دنیا میں راہ نجات پا سکتا ہے، یہاں بھی لعنتی ہو جائے گا اور مرنے کے بعد بھی لعنتی ہو جائے گا۔ ایک باپ جس نے انسان کو اس دنیا میں لانے کا وسیلہ بنا، جب انسان اس کا انکار کرے دنیا میں بھی لعنتی ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی لعنتی ہو جاتا ہے۔ اگر وہی انسان محمد اور علی کا انکار کر دے کہ جس کے بارے میں علی نے فرمایا تھا میں اور مصطفیٰ اس امت کے باپ ہیں، اگر اس باپ کا انکار کیا جائے تو دنیا میں بھی لعنت مقدر بن جاتی ہے، آخرت میں بھی عذاب اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ اگر کوئی نبی اور اولاد علی کا منکر ہو جائے، کیا کہا کہ ہاں میں اور مصطفیٰ اس امت کے باپ، ذرا دیکھیے کہ وہ کہ جن کی اطاعت ہم پہ واجب ہے۔ پھر حضرت ابو طالب نے بھی 2 بچوں کو پالا تھا، اس باپ کا کیا مقام ہوگا کہ جس نے ان دونوں بچوں کو پالا۔ اور پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو ابو طالب سے دشمنی ہے، کیونکہ کل غدیر کے مقام پر اور دعوت ذوالعشیرہ میں لوگوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ آج کے بعد اپنے بیٹے کی اطاعت بھی تم پہ واجب ہو گئی۔ جب اللہ کی اطاعت واجب ہوئی تھی تب تانا نہ دیا تھا، جب محمد کی اطاعت واجب ہوئی تھی تانا نہ دیا تھا، جب لا الہ الا اللہ واجب ہوا تھا تب تانا نہ دیا گیا، جب محمد رسول اللہ واجب ہوا تھا تب تانا نہ دیا گیا، بلکہ ابو طالب کو تانا اس وقت دیا گیا جب علی ولی اللہ پر آ گیا۔ یہی وہ ہدایت کے سرچشمے ہیں، یہیں سے ہدایت نکلتی ہے، اور یہی ہے وہ خدا کے وہ خاص نمائندے جو اس کائنات میں تیری اور میری نجات کے لیے آئے تھے، لیکن عزاداران مظلوم کربلا پھر مسلمانوں نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ یہ مجلسیں، یہ ذکر اذکار کیا کوئی عام سی چیز ہے؟ ذرا انسان کبھی سوچے تو صحیح کہ اس ذکر کے شکل میں ہم کہتے کیا ہیں؟ ہم تو لوگوں سے پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اہل بیت کا قصور کیا ہے؟ ہمیں ذرا بتائیے۔ آج جو طرح طرح کی تہمتیں ہم پہ لگائی جاتی ہیں
तरह तरह की बातें हम पे की जाती हैं, तरह तरह के इल्जामात हम पे लगाए जाते हैं। हमने तुम्हारा नुकसान क्या किया है? करबला में नुकसान तो हमारा हुआ ना। जिन्हें तुमने माना था वो तो इस दुनिया में भी लानती है, आखिरत में भी लानती है। नुकसान तो हमारा हुआ ना। घर तो ज़हरा पर गिरा कि वो मुस्तफ़ा जो रहमतुल लिल आलमीन बन के आया था, कि जिसने किसी को अपने हाथ से कोई मुसीबत तक न दी थी, यहाँ तक कि कुर्स तक न मारा था, वो ये बताता हुआ नजर आया कि ये दरे ज़हरा है, ये दरे अली है। इस दरवाजे पे आना तो सोच समझ के आना। ये मजलिसें शुरू होती हैं, ये जुलूस शुरू होते हैं, ये सबीलें लगाई जाती हैं, ये लंगर और न्याज का एहतमाम किया जाता है। मुसलमान हम पे तरह तरह के इतराज़ करते हुए नजर आते हैं। आओ मुसलमानों, तुम्हें बताऊं ये करबला में हुआ क्या। करबला में इंसान हैवान बन गए थे, हैवान इंसान बन गए। आज शबीहुल जनाब को सजाया जाता है, वो क्या इसलिए सजाया जाता है कि वो जानवर है, वो हुसैन के साथ था, हुसैन उस पर बैठा करते थे, बल्कि इसीलिए सजाया जाता है कि जब सब मारने वाले थे, ये अकेला था जो कहता हुआ नजर आ रहा था, ऐ हुसैन मेरी पुश्त पे सवार हो जा, मैं तुझे करबला की सरजमीन से दूर लेके चला जाता। देखिए तरह तरह के इतराज़, लंगर न्याज हम अपने पास से देते हैं, तुम्हें इससे क्या गर्ज है? कभी हम तेरे घर में आए और तुझसे मांगते हुए नजर आए? ये तो हम देते ही इसलिए हैं कि जितना इनके दरवाजे पे दे दिया जाए, जितना इनके नाम पे दे दिया जाए, ये बड़े करीम हैं। और अली ने तो कहा था हाथ में ताई भी शक करीम होगा, लेकिन वो हर दरवाजे पे उसके जाना पड़ता था। करामत उसे कहते हैं कि एक दरवाजे से दे दिया जाए फिर किसी और के दरवाजे पे न जाना। इसीलिए हम फकत अहले तैत के दरवाजे पे देते हुए नजर आते हैं, और आज तक उन्हीं के दरवाजे पर, उन्हीं के नाम पर खाते भी हैं, खिलाते भी हैं। हमारी नस्लें भी उन पे कुर्बान, हमारा माल जायदाद भी उसमें कुर्बान। लेकिन मेरा भाई, मेरा दोस्त, कोशिश कीजिएगा, मजलिसों की सीरत बनिएगा। एक एक अज़ादार अपने घर से निकले और हुसैन के जुलूस में आ जाए। नहीं मालूम अगले साल कोई जिंदा रहे। आज उस शहीद का तज़किरा करना है कि जिसे नाम तो अब्बास कहते थे, लेकिन ये सैयदजादियों की उम्मीद का नाम था। अलमे अब्बास की कसम, कायनात में आज जो कुछ हमारे पास है, जो कुछ तेरे और मेरे पास है, ये सदका है हजरत अब्बास। कोई इसको माने न माने, मेरा तो अकीदा यही है कि इसी अलमे अब्बास के सदके में हमें सब कुछ मिला। इस अलमे अब्बास को थामे रखना। कौन अब्बास? पैदा हुए, आंख खोली तो हुसैन, जुबान मुंह में ली तो हुसैन, घर होते तो हुसैन, बाहर जाते तो हुसैन, 28 रजब को चले तो हुसैन, 9 को मक्का पहुंचे तो हुसैन, 2 को करबला की सरजमीन पहुंचे तो हुसैन, 10 मुहर्रम को शहीद हो गए तो हुसैन। यानी कि देखिए, हुसैन अब्बास की जिंदगी का मुताला कीजिए, हुसैन से शुरू होती है, हुसैन अपने सामने पे लिखाया हुआ है, पहले भी उठाया हुआ है। एक वक्त था अली हैदर कर्रार मौजूद थे। जरा देखिए और इस मसाइल को सोचिएगा, और इंसान इस तोले इस मसाइल को कि वो मसाइल की मंजिल कितनी साल पहले अली ने कितनी सख्त रवायत बयान की थी। अली के पास हुसैन मौजूद थे, हुसैन को प्यास लगी, अभी अली ने कहा था हंफिया जाओ, हसन जाओ हुसैन के लिए पानी लेकर आओ, कि इतने में हजरत अब्बास भागते हुए गए और पानी का मशीरा उठाया, अपने सर पे रखा, कुछ पानी
ज़ानुए अब्बास पे मौजूद थे क्योंकि गिर गए थे। जल्दी आते आते हुसैन के पास पहुंचे, हुसैन को पानी पिलाया। ये मंजर जब अली ने देखा ना, रोने लगे। साहबी ने कहा रोते क्यों हैं? कहा बेशक रोने की क्या बात है, या अली भाई का भाई से प्यार ही इतना है कि वो उसके लिए पानी लाता हुआ और जल्दी करता हुआ नजर आता है। कहा ऐ सहाबी रसूल, मैं इस मंजर को नहीं देख रहा, मैं उस मंजर को देख रहा हूँ कि जब अब्बास के कपड़ों पे पानी न होगा बल्कि खून के कतरे मौजूद हो। और अब्बास आज हुसैन के लिए पानी लेके आ रहा है, कल जब सकीना के लिए पानी लेके आएगा तो यही अब्बास के कपड़ों पे खून होगा। रावी कहता है कि ये वो शहीद है कि जिसे बाबुल हवाइज कहा जाता है। कायनात में अगर तेरी और मेरी कोई ख्वाहिश पूरी ना हो रही हो तो इस बाबुल हवाइज को वसीला बनाइए। और जरा देखिए, इंसान मुशाहिदा तो करे। आज भी अगर हमारे घरों में कोई मुसीबतें आ जाएं तो हमारी माएँ बहनें अल्मे अब्बास की साहिब में चली जाती है और ये कहती हुई नजर आती है, ऐ वाली अब्बास हमारी ये मुसीबत दूर कर दे। आज 1400 साल के बाद तेरी मेरी माओ का वाहद सहारा है हुसैन। अल्लाह जाने हुसैन की सकीना कितना बड़ा सहारा था कि जो यहाँ करबला तक आ गई। कहा मौला मुझे जाने की इजाजत दीजिए। कहा तू मेरे लश्कर का सिपा सलार है, कमांडर है। कहा मौला वो फौज कहाँ है कि जिसका मैं सिपा सलार। मेरा अकबर मारा गया और मेरे कासिम की लाश पामाल कर दी गई और औनो मोहम्मद करबला की सरजमीन से निकल कर शहीद हो गए। कहा मुझे जाने की इजाजत दीजिए। यही हो रहा था कि इतने में खैमों से अल-अतश की सदा बुलंद हुई। अब्बास ने कहा ऐ मौला अगर जंग की इजाजत नहीं ना देते, देखिए सकीना की आवाजें बुलंद हो रही, खयाम से रोने की सदाएं आ रही है। मैं पानी लेकर आ जाऊंगा, मुझे मशकीज़ा भी ले जाने दीजिए, तलवार अपने हाथों में रख लीजिए, मैं नेज़ा लेकर जाऊंगा। कहा जा पालने वाली ज़ैनब से पूछ। अब्बास उस खैमे के पास आए कि जिस खैमे में ज़ैनब आलिया मौजूद थी। सलाम किया, कहा अब्बास अंदर आ जाओ। कहा नौकर में इतनी सकत नहीं है कि वो आपके खैमे में आ जाए। कहा आकाज़ादी तुम्हें कहती है अंदर आ जाए, जैसे नमाजी तशहुद में बैठता है। अब्बास तशहुद में बैठे और कहा मुझे जाने की इजाजत दीजिए। इतना कहना था ज़हरा की बेटी ने बाल खोले। कहा कद सदक़ता अमीरुल मोमिनीन, और मेरा बाबा सच फरमाया करते थे ऐ ज़ैनब एक वक्त आएगा और तेरे हाथों में रस्सियां और कभी शाम का दरबार और कभी कूफा का दरबार। और मैं कहती थी जिसका पास जैसा भाई मौजूद हो और उसके हाथों में रस्सियां नहीं होगी, वो शाम के दरबार में नहीं जाएगी। आज जब तुम इजाजत मांग रहे हो, मुझे यकीन हो गया है कि तेरे बाद मेरी चादर लूट ली जाएगी और कभी शाम के दरबार में खड़ाया जाएगा और कभी कूफा के दरबार में अल्लाह तेरा मेरा शुमार हुसैन के रोने रुलाने वालों में करे। रावी कहता है कि सकीना ने मश्क सकीना पहनाई। अब्बास बाहर आना चाहते थे कि खैमों से बच्चों ने खैमों का दरवाजा हटाया। अब्बास बाहर आए, बाहर आना था। हुसैन ने कहा अब्बास मेरी तरफ से भी इजाजत। अब हजरत अब्बास इस वक्त से चले
کہ شام والوں کو شام پہنچایا، کوفہ والوں کو کوفہ پہنچا کے اب دریا پہ قبضہ کیا اور کہا ہے گھوڑے تو پانی پی لے، ابھی سکینہ پیاسی ہے، ابھی عباس پانی نہ پیگا۔ کہا مولا آپ پیاسے ہیں تو میں بھی پانی نہ پیوں گا۔ مشکیزہ حضرت سکینہ کو پڑ کیا، عباس واپس آئے، اس لائن نے کہا اگر ایک گھونٹ پانی کا چلا گیا تو ہم جنگ ہار جائیں گے، اور جس کے ہاتھ میں تلوار تھی وہ تلوار مارتا تھا، اور جس کے ہاتھ میں گرز تھا وہ گرز مارتا تھا۔ اللہ لعنت کر ایک لعین نے تلوار چلائی، حضرت عباس کا دایاں شانہ شل ہوا اور گر گیا، اور بائیں ہاتھ میں علم عباس اور مشکیزہ سکینہ اٹھایا۔ ایک لعین نے گرز مارا اور بایاں بازو بھی شہید ہوا، اور سینے میں لیا علم عباس کو اور مشکیزے کو۔ ادھر سے شمر لعین نے کہا او حرملہ، اور ایک ایسا تیر چلا کہ سکینہ کی امید ختم ہو جائے۔ اس لعین نے تیر چلایا اور مشق سکینہ میں لگا۔ عباس نے کہا گھوڑے مجھے یہی اتار، اب میں نہیں جانا چاہتا، اور دور کھڑی سکینہ ابھی اس انتظار میں تھی، ابھی چچا آئے گا اور پانی لائے گا، بچے پانی پیئیں گے۔ علم نہ آیا، علم تو آیا، علمدار نہ آیا۔ راوی کہتا ہے حضرت عباس کو جو وہ تیر چلا، حضرت عباس نے اس تیر کو نکالنا چاہا، لیکن عزاداران مظلوم کربلا ہاتھ تو موجود نہ تھے، اور جھکتے جاتے ہیں، اور زانو نے تیر کو لیا، ابھی کھینچنا چاہتے تھے کہ ایک لعین نے سر پہ قرض مارا۔ حضرت عباس زمین پہ پہنچے، حسین کی آواز آئی ان کا سرد زہری، ہائے میری کمر کا زور ختم ہو گیا۔ اس غم سے حسین پہنچے، زانو پہ لٹایا، آنکھوں کو صاف کیا، کہا عباس جلدی نہ کرنا، میں تجھے فہموں تک لے کے جاتا ہوں۔ اے حسین مجھے فہموں تک نہ لے جانا، اور میرے پاس پانی موجود نہیں ہے، ابھی سکینہ پیاسی ہے، ابھی زینب پیاسی ہے، عزاداران مظلوم کربلا۔ پھر حسین سے کہا ایک میری بھی خواہش ہے کہ ساری زندگی تو نے مجھے آقا کہہ کے پکارا، عباس آخری وقت میں مجھے بھائی کہہ کے پکار، ابھی بھائی کہہ کے پکارنا تھا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ علم آیا، علمدار نہ آیا، وہاں سے سکینہ کی آواز آئی بچوں مشکیزیں لے آؤ، میرا چچا آ گیا۔ جب دیکھا چچا نہ آیا، کہا بچوں مشکیزیں توڑ ڈالو، اور میرا شیر مارا گیا، اور ہمارا عباس مارا گیا، ہماری چادروں کا ضامن مارا گیا۔ زینب عالیہ نے کہا اے بھائی آخری وقت میں کیا بات کی تھی؟ کہا میں نے حسین نے کہا تھا کہ آخری مرتبہ اور پہلی مرتبہ مجھے بھائی کہہ کے پکار۔ ہائے حسین تیری خواہش پوری ہو گئی، اور زینب ترستی نہیں، اور ساری زندگی آقا زادی کہہ کے پکارا، اور آخری وقت میں مجھے بہن کہہ کے نہ پکار سکا۔ اللہ اللہ